सारे काम चलानियां ने पईयां। अच्छा, कोई टेंशन नहीं किसी काम दी। पैसे खुले ने, जेड़े वेले मर्जी बेच लो, विक जांदे ने। कुरबानी वाले भी विकदे ने, छोटा मोटा भी विक जांदा जदों जरूरत होवे। कोई टेंशन नहीं। माशाअल्लाह। अल्लाह रोजी दिंदा पिया। बाल बच्चा पालने, भैणां भरा पाले ने, कोठे मठले छत्ते ने, सारे ऐसे काम ते सब दूजियां कामां तो बहुत तरक्की अगे करदा। दूजे जेह्ड़े 2.5 सालां दा बच्चा विकदा, ये साल दा बकरा विकदा ऊने दा। ये साल दे विच 2 वारी सूप पैंदियां ने। ये भी माशाअल्लाह जेह्ड़े वेले दिल करे जरूरत होवे दुध शोधी ओह भी चो लो, अपना मतलब सरकट पूरा कर लो। ये हिसाब बचत 40-50 हज़ार एवरेज महीने की साढ़े कोल निकलदी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? खैर जनाब, तुसी सुनाओ? जी अल्लाह पाक दा बहुत शुक्र है। जनाब दा की नाम है? अफजल खान। अफजल साहब किस इलाके तो तलक है? इत्थे सियालकोट। ते सर तुसी किन्ने सालां तो बकरियां दा काम करदे हो पे? असी बचपन तो इसे काम कर लगे। माशाअल्लाह। ते किन्नी उम्र होगी जनाब दी? उम्र हो गई 70 साल। यानी कि कोई 50-60 साल दा तुहाडा बकरियां दा तजर्बा है वे? माशाअल्लाह। सर तुसी ये बकरियां दे काम तो की सिक्खिया या की हासिल कीता है? बस अल्लाह ताला रोजी दिंदा पिया ठीक ठाक, ते मेहनत करने आ पे, पट्ठा दत्था पाईदा, ते अल्लाह दा शुक्र है सारे काम चलानियां ने पईयां। अच्छा, कोई टेंशन नहीं किसी काम दी। पैसे खुले ने, जेड़े वेले मर्जी बेच लो, विक जांदे ने। कुरबानी वाले भी विकदे ने, छोटा मोटा भी विक जांदा जदों जरूरत होवे। कोई टेंशन नहीं। माशाअल्लाह। अल्लाह रोजी दिंदा पिया। बाल बच्चा पालने, भैणां भरा पाले ने, कोठे मठले छत्ते ने, सारे ऐसे काम ते सब माशाअल्लाह। इन्हां दी ये सुन्नते रसूल है। इन्हां दी जेहड़ी है ना नबियां पैगंबरां दा माल है। इनू सही तरीके नाल चारो, किसी का नुकसान ना करो, ते सीधे राह ते जाओ, सीधे राह ते। आ लोग आंदे ने लामे शामे, लामे आप ही लैंदे ने लोग जान बुझ के जी। कोई लामा गाल नहीं। सुनते रसूल है, ते इनू सही तरीके नाल इनू हिफाजत करो, ते अल्लाह ताला रोटी बहुत देगा। माशाअल्लाह। दूजियां कामां तो बहुत तरक्की अगे करदा। दूजे जेह्ड़े 2.5 सालां दा बच्चा विकदा, ये साल दा बकरा विकदा ऊने दा। ये साल दे विच 2 वारी सूप पैंदियां ने। ये भी माशाअल्लाह जेड़े वेले दिल करे जरूरत होवे दुध शोधी ओह भी चो लो, अपना मतलब सरकट पूरा कर लो। ये हिसाब। जी जी माशाअल्लाह। वेखो ना तुहानू जरूरत ही तुसी दुध चोया है। बिल्कुल। यानी कि अपनी चीज़ है, जदों दिल करे तुसी दुध भी हासिल कर सकते हो, ते इन्हां तो जरूरत भी पूरी कर सकते हो। हाँ जी माशाअल्लाह। तुसी इस काम तो मुतमिन हो ते कामयाब हो। ते लोग दुध खड़दे ने लोकां दे मੱਝਾਂ ਦਾ, ते कई मੱਝਾਂ वाले साढ़े कोल खड़दे ने, ते ओह सानू दूने पैसे दे के जांदे ने। आंदे ने असीं बीमार बंदे वास्ते खड़ने आ, ते असीं आने नहीं पैसे नहीं लैने। ओह धक्के नाल दे के जांदे ने। कोई 200 देई जांदा किलो दा, भावें त्रैपा देइए तां भी 200-500 भी देई जांदे ने। बहरहाल असीं नहीं कदे मंगेआ। आंदे ने नहीं बीमार नूं इन्नियां दवाइयां दे पैसे ला छड़ीदे ने, ते एह कहदे ने यार इंज फिर नहीं ना काम चंगा। जी जी। एक बंदे नूं दुध दित्ता सी, उहने बाहर दे मगरों खड़िया सी। एक बारी उन्हें दिता तो टुर गया, दूजी बारी फिर आया, फिर मैं लै जा। आंदा फिर लैके तो बाहर निकल के तो आंदा यार एक बारी किसी को पानी लैन जाइए तो दूजी बारी वो नहीं दिंदा, तो तू मैनू दूजी बारी दुध दिता जी जी, तो पैसे नहीं मंगे। हैं मैं नहीं यार कोई गल नहीं लाई तू। जी जी। आंदा नहीं 1000 रुपया तेरा नाम है सिर्फ। माशाअल्लाह। 200 का दुध सी, 400 का उन्हें 1000 रुपया दिता सी। आंदा दुध का नहीं तेरा नाम है जेड़ा तू ना नहीं की। जी जी। अल्लाह के हुक्म नाल। सर वो वेखो ना कि तुहाडी नीयत साफ है ते अल्लाह दी जात ने तुहानू काफ़ी नवाजिया ते तुसी इस काम तो मुतमिन हो। बड़ियां सोहणियां गल्लां दसदे हो पे। मैं चाहांगा कि नवे दोस्तां नू ना एक प्लान तैयार कर दवो, उन्हां नू दसो कोई इहो जी स्कीम कि वो किन्ने क पैसिਆਂ तो काम शुरू करन, किन्ना करसा माल रखन ते किदों उन्हां दा जिहड़ा प्रॉफिट है बचत है वो शुरू होई दी। ये माल जिहड़ा छोटा माल ले लैण ते ओनू आपी पालन, वड्डे दे खैड़े ना पैण। छोटा माल लैके उन्नू हिफाजत करन सही है। 6 महीने साल च दूने चौने हो जांदे ने, पट्ठां भी बन जांदियां ने, लेले भी बन जांदे ने। हाँ
ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਭੂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਪਣਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ 10-12 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੂ ਤਜਰਬਾ ਵਾਜੇ ਦਾ, ਅੱਗੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਬੂਟੇ ਲੈਣ, ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਰੱਖਣ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਨ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ, ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਲੈਣ ਕੋਈ 10-20, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੂਹ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੀ ਜੂਹ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੂਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਉਹ ਬੈਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲ ਕੇ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਬੈਕੜ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਬੈਕੜ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਭਾਰ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੂਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਲ ਲੈਣ ਤੇ 10-8 2-4 ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਆ ਸੂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੋ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੇਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਭ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਮਾਲ ਲਵੋ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ ਦਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰੀਡਰ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰੀਡਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਪੱਠਾਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਲੈ ਲੈਣ 10 ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਟਹਿਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਸਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦ ਕੱਢ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰਾਹਣ ਨਵੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੱਠ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਸ਼ੋ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, 3.5 ਦੀ ਹੋਵੇ, 4 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਖਾਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਕੱਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੰਨ ਲਵਾਓ। ਫਿਰ ਵੰਨ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵਧੇਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥਣ ਲਬਾਸ ਵੀ ਵਧੇਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜੇਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੂਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸੰਭਾਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚ ਹੀਰ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਫੱਗਣ 'ਚ ਸੂਏ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਸਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 5 ਪੋਹ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 5 ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਹੈ, 5 ਪੋਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਜਮੂ ਪਰ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਘਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਜਾ ਘੱਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਸੂਣ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ 45। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ। ਅੱਛਾ। ਕੱਕੀ, ਖੱਟੀ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਨਾਗਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਤਲ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਣ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਨਸਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ 35-40 ਦੱਸੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਨੇਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਤ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਵੀਰਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀਲ ਕਰਦੇ। ਦੁੱਧ ਸੀਲ ਕਰੀਏ ਫੇਰ ਵਧੇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਬਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਧ ਖੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਖੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਜੀ ਦੇ ਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੁਹਤ ਪੀਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਠ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਲਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋਲਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹਾਂ ਕਿਲੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲੀਏ ਮਿਣੀਏ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਖੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਆ ਵੀ ਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਹਾ ਲਾਇਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੜਦੀ ਹੈ? 5 ਕਿਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਹੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੋਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਲੋ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਧੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕਿਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।